Hello friends, I hope you are fit and fine. Today we will learn about the description of Carnot cycle. In my last video I was complete the graph of Carnot cycle, in which we have studied the 4 work done, W1, W2, W3 and W4. So in this video we determine the 4 work done, W1, W2 and W3. So first work done determined by the A to B. So this is the isothermal process in which pressure will be gradually decreased and volume will be gradually increased. Temperature should be constant. Here this isothermal expansion can be done from curve A to B. So here we take A to B. So this is curve A to B. So this curve goes from A to B. So whenever this A to B, at that time pressure will be change, volume will be also change. So here take P1 V1 to P2 V2, because of whenever A situation is there, at that time pressure is P1, volume is V1, and at B situation pressure is P2, volume is V2. So this pressure will be converted into the P1 to P2 and volume it will be changed V1 to V2. So this pressure and volume it will be changed. Here expansion is there, that's why pressure it will be decreased and volume it will be increased. Volume શું થશે? વધારો થશે અને પ્રેશરમાં શું થશે? ઘટાડો થશે. ક્યાંથી? From A to B. Temperature can be changed? Temperature cannot be changed because of this is the isothermal process. That's why temperature should be constant. That's why temperature cannot be changed. It will be constant from T2 to T2. Temperature cannot be changed. And dE is equal to also 0. Why dE is equal to 0? dE means internal energy. D means small changing internal energy is equal to 0. Internal energy cannot be changed from A to B. Because of this process is isothermal process. That's why temperature should be constant. That's why internal energy cannot be changed because of dE is equal to CV dt. That's why whenever temperature cannot be changed, at that time internal energy cannot be also changed. Internal energy ma changes thase nahi. That's why dE is equal to 0. Next we apply the first law of thermodynamics. We applying first law of thermodynamics. First law of TD. Here TD means thermodynamic. So what is the first law of thermodynamics? So here Q is equal to delta E. Q is equal to delta E plus W. So this is the first law of thermodynamics, in which Q is a heat, delta E means changing internal energy, W means work done. So this is the first law of thermodynamics, in which here delta E is there. So this delta E is equal to 0 because of isothermal process. That's why internal energy cannot be changed. So here delta E is equal to 0. Therefore Q is equal to W, because delta E is equal to 0. Delta E is equal to 0. So here Q is equal to W, but here isothermal expansion it will be done by the A to B. So here A to B, Q is equal to positive Q. Heat will be transferred from surrounding to system. That's why this Q, heat, is equal to positive. Why it is a positive Q? Positive Q. Heat is equal to positive Q. Why it is a positive Q? Because of it will be transferred from surrounding to system. That's why it is denoted by positive Q. And here work done is there. So work done is done by the W1. Whenever A to B, at that time work done is a W1. W1 means work done onto the surrounding, work done by this system onto the surrounding. That's why this is the negative work done. બરોબર, અહીંયા નેગેટિવ વર્ક ડન આવશે, આ કેવું આવશે? પોઝિટિવ આવશે. તો આને આપણે આપી દઈએ ઇક્વેશન નંબર
1 ઇક્વેશન નંબર 1. હવે આપણે શું કરશું? આ W1 ડિટરમાઇન કરવું છે. નાઉ વી ડિટરમાઇન ધી W1 વર્ક ડન onto the system, work done by the system onto the surrounding. So here we take W1. So W work done is determined by the integration of V1 to V2 integration of pressure with respect to volume. It is known as work done. So here we take integration of pressure with respect to volume. So here limit is V1 to V2 because of volume will be changed from V1 to V2. That's why the limit of volume is V1 to V2. તો અહીંયા વોલ્યુમની લિમિટ શું આવશે? V1 to V2 આવશે. આપણે ઇન્ટિગ્રેશન કરશું. કેનું કરશું? પ્રેશરનું. કેની રિસ્પેક્ટમાં? વોલ્યુમની રિસ્પેક્ટમાં. So here we take integration of pressure with respect to dV. Limit of V1 to V2. લિમિટ શું હશે? V1 થી V2 લગીને હશે. હવે શું થશે? જો here W1 is equal to integration of V1 to V2 as it is લખી નાખી. બરોબર? but here pressure is equal to PV is equal to nRT. બરોબર? આ ઇક્વેશન છે. PV is equal to nRT. Here P means pressure, V means volume, N means number of mole, R means gas constant, T means temperature. So here આપણે શું લખવું? અહીંયા પ્રેશરની જગ્યાએ વોલ્યુમ લેવું છે તો પ્રેશરને શું કરી નાખી? સૂત્રનો કરતા કરીએ. વોલ્યુમને શું લઈ જાય? આ સાઈડ લઈ જાય. તો પ્રેશર ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? nRT by V. So this equation become P is equal to nRT by V. But here N means number of mole. N means number of mole means how many number of moles into the process A to B. So in all Carnot cycle we take 1 mole of ideal gas. How many mole? 1 mole of ideal gas. That's why here N is equal to 1 mole. N is equal to 1 mole. That's why equation become nRT by V. શું થઈ જશે? પ્રેશર ઇઝ ઇક્વલ ટુ RT by V because N is equal to 1 mole. N is equal to કેટલા મોલ છે? 1 મોલ છે. આઈડિયલ ગેસ લીધેલું છે, 1 મોલ લીધેલો છે, એટલા માટે પ્રેશર ઇઝ ઇક્વલ ટુ RT by V. તો હવે અહીંયા આ ઇક્વેશનની અંદર પ્રેશરની જગ્યાએ આપણે શું લખશું? RT by V. તો અહીંયા લખી નાખીએ આપણે RT by V dV. હવે શું કરશું? જો ઇન્ટિગ્રેશન કરવું છે પણ અહીંયા જે R અને T છે, R મીન્સ ગેસ કોન્સ્ટન્ટ, T મીન્સ ટેમ્પરેચર. ટેમ્પરેચરમાં ચેન્જીસ થાય છે? નથી થતો. ટેમ્પરેચર શુડ બી કોન્સ્ટન્ટ બીકોઝ ઓફ આઇસોથર્મલ પ્રોસેસ એન્ડ R ગેસ કોન્સ્ટન્ટ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કોન્સ્ટન્ટ. તો આ બે ટર્મ કેવી છે? કોન્સ્ટન્ટ છે. તો ઇટ વિલ બી આઉટસાઇડ ઓફ ધી ઇન્ટિગ્રેશન. એને ક્યાં લઈ લઈશું આપણે? ઇન્ટિગ્રેશનની બહારની સાઈડ લઈ લઈશું. કેમ લઈ લઈશું? કે કારણ કે આ બંને ટર્મ કેવી છે? કોન્સ્ટન્ટ છે. એટલા માટે ઇન્ટિગ્રેશનની બહારની સાઈડ આવી જશે. તો અહીંયા શું થશે? W1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ RT. હવે અહીંયા T છે એની જગ્યાએ આપણે ટેમ્પરેચર કેટલું છે? ટેમ્પરેચર અહીંયા કેટલું છે? T2. બરોબર? તો અહીંયા આપણે ટેમ્પરેચર કેટલું લખી નાખી? T2. ટેમ્પરેચરની જગ્યાએ આપણે ટેમ્પરેચર T2 લખી નાખી. બરોબર? ટેમ્પરેચર T2. અહીંયા T છે એની જગ્યાએ આપણે શું લીધું? T2. એમાં કંઈ ચેન્જીસ થશે નહીં. RT2. હવે શું થશે? ઇન્ટિગ્રેશન V1 to V2. Here V1 to V2 is equal to integration of dV by V. અહીંયા શું થઈ જશે? dV by V. ઇન્ટિગ્રેશન કેનું થશે? dV by V. હવે જો અહીંયા W1 is equal to RT2. હવે આનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું થશે 1/V નું, એટલે 1/x નું ઇન્ટિગ્રેશન થશે ln x. બરોબર? શું થશે? 1/x નું ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ dx by x is equal to ln x. બરોબર? આવું ઇન્ટિગ્રેશન થશે. જ્યારે પણ 1/x નું ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું થશે ત્યારે નેચરલ લોગ x થશે. તો અહીંયા શું છે? 1/v છે. તો ઇન્ટિગ્રેશન શું થશે? ln v. બરોબર? પણ અહીંયા આપણે શું મૂકવું જોશે? લિમિટ. લોઅર લિમિટ v1 અને અપર લિમિટ થશે v2. So this equation become W1 is equal to RT2 ln V
લોઅર લિમિટ V1 અપર લિમિટ V2 તો અહીંયા શું થઈ જશે જો ઇન્ટિગ્રેશન કર્યું હવે શું કર્યું આનાથી ઇન્ટિગ્રેશન કર્યું એટલે ln v V1 થી V2 બરાબર આ ઇક્વેશન ઉપરથી આપણે ઇન્ટિગ્રેશન કરેલું છે 1/x નું ઇન્ટિગ્રેશન થશે ln x હવે શું થશે જો અહીંયા આપણે શું મૂકશું જે અહીંયા v છે એની જગ્યાએ લોઅર લિમિટ માઇનસ અપર લિમિટ તો અહીંયા શું થશે W1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ RT2 અહીંયા શું થશે ln V2 માઇનસ ln V1 અપર લિમિટ માઇનસ લોઅર લિમિટ બરાબર અપર લિમિટ માઇનસ લોઅર લિમિટ હવે ઇક્વેશન એવું થશે જ્યારે પણ ln a માઇનસ ln b હોય તો શું લખી શકાય આપણે ln a અપોન b તો અહીંયા આપણે શું લખી શકશું ln V2 અપોન V1 તો અહીંયા શું થઈ જશે W1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ RT2 ln V2 અપોન V1 RT2 ln V2 અપોન V1 બરાબર આ રીતે લખી શકાય જો અહીંયા લખું શું થશે whenever ln a minus ln b is equal to ln a upon b બરાબર શું થશે આ સૂત્ર છે ln a minus ln b is equal to ln a upon b તો અહીંયા શું થશે ln v2 minus ln v1 is equal to ln v2 upon v1 તો આપણે શું મળી ગયું અહીંયા વર્ક ડન મળી ગયું કેના દ્વારા ડિટરમાઇન થશે RT2 ln v2 upon v1 કયું વર્ક ડન મળશે W1 સો ધીસ W1 ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ઇક્વલ ટુ ધી હીટ અને W1 અહીંયા કેવું થશે ઇક્વેશન બે કેવા થશે સેમ થશે બરોબર ધીસ ઇઝ ધી કાર્નોટ સાયકલ ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ અ આઈડિયલ સાયકલ ઇટ કેન નોટ બી હેપન્ડ ઇન ફેક્ટ હકીકતમાં આવી સાયકલ હોય નહીં અહીંયા W અને Q બંને કેવા થાય છે સેમ થાય એટલે હીટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વર્ક ડન ક્યારેય એટલું મળે નહીં જેટલી હીટ આપો એટલું જ વર્ક ડન મળે નહીં તો આ આઈડિયલ સાયકલ છે કાર્નોટ સાયકલ ઇટ ઇઝ અ આઈડિયલ સાયકલ ઇટ વિલ બી યુઝ ફોર ધી ઇન્ક્રીઝ ધી એફિશિયન્સી ઓફ હીટ એન્જિન કાર્નોટ સાયકલનો યુઝ ક્યાં થશે ઇન્ક્રીઝ હીટ એફિશિયન્સી ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે કોઈ પણ એન્જિનની એને આઈડિયલ માનવામાં આવે છે તો એના સુધી પહોંચવા માટે તમારે એ રીતનું એન્જિન બનાવવામાં આવે છે તો એ આપણે જ્યારે એફિશિયન્સી ઓફ હીટ એન્જિન આવશે ત્યારે હું તમને વધારે ડિટેલની અંદર સમજાવીશ બરોબર તો અહીંયા વર્ક ડન તમને મળી ગયું W1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ RT2 ln V2 અપોન V1 તો આ ઇક્વેશનને આપણે આની અંદર મૂકી દે એટલે શું મળી જાય જો Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ W1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ RT2 ln V2 upon V1 so this is the equation for determine the work done W1 વર્ક ડન ડિટરમાઇન કરવા માટેનું ઇક્વેશન છે W ઇઝ ઇક્વલ ટુ RT2 ln V2 અપોન V1 તમારે આ યાદ રાખવું જોશે બરાબર આગળના એક્ઝામ્પલની અંદર યુઝ થશે એટલા માટે અહીંયા જો આની સાઇન કેવી હશે પોઝિટિવ હશે પોઝિટિવ Q મીન્સ heat will be transferred from surrounding to system that's why it will be denoted by positive Q here ln V2 upon V1 કેવું હશે વધારે હશે વોલ્યુમ it will be increased because of expansion is there that's why V1 volume it will be increased તો V2 કેવું હશે વધારે હશે કમ્પેર ટુ ધી V1 તો અહીંયા વધારે હશે ને આ ઓછું હશે તો ln ની કિંમત કેવી થઈ જશે પોઈન્ટ સમથિંગ થઈ જશે બરાબર એટલે પોઝિટિવ આવશે કોઈ પણ આવે પણ કેવી આવશે પોઝિટિવ આવશે નેગેટિવ આવશે નહીં કારણ કે આ ટર્મ કેવી છે નાની છે અને આ ટર્મ કેવી છે મોટી છે તો અહીંયા કિંમત કેવી આવશે શૂન્ય કરતાં વધારે આવશે એટલે અહીંયા શું થઈ જશે એક કરતાં વધારે આવશે એક કરતાં વધારે આવશે એટલે ln ની કિંમત કેવી થઈ જશે પોઝિટિવ તો આખી કિંમત કેવી થઈ જશે પોઝિટિવ થઈ જશે બરાબર તો અહીંયા પોઝિટિવ Q શું બતાવશે હીટ વિલ બી ટ્રાન્સફર ફ્રોમ સિસ્ટમ ટુ સરાઉન્ડિંગ તો W1 આ રીતે ડિટરમાઇન થશે આઈ હોપ ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ ઓલ ઓફ ધીસ થિંગ ફોર આઇસોથર્મલ એક્સપાન્શન આના વિશે કંઈ પણ તમને પ્રોબ્લેમ હોવો જોઈએ નહીં સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો અને પરફેક્ટ લખી લેજો બરાબર અહીંયા તમારે સાઈડમાં બધું લખવું જોશે નોટ બરાબર પરફેક્ટ એની સામે એટલે તમને કંઈ ડાઉટ રહે નહીં બરાબર આ આપણે તમારે આગળ જતા યુઝ થશે એક્ઝામ્પલની અંદર નેક્સ્ટ આપણે જોશું આઇડિયાબેટિક એક્સપાન્શન So this is adiabatic expansion is done by the changing internal energy. Heat constant, internal energy decrease, temperature also decrease.
So friends, next is adiabatic expansion. So this adiabatic expansion is done by the code B2C. B2C, this code, it will be done adiabatic expansion. So pressure and volume, it will be also changed. Pressure from P2, volume V2, it will be changed P3 V3. So this pressure P2 V2, pressure and volume P2 V2 T, it will be changed P3 V3. Temperature can be changed. Yes, temperature can be also changed T2 to T1. Here T2 to T1. So this T2 is higher compared to the T1 because of this is the adiabatic expansion. Heat cannot be changed, but here expansion is there. That's why this expansion is done by the changing internal energy. That's why temperature can be decreased from T2 to T1. બરાબર, T2 માંથી T1 થઈ જાય એટલે ઇન્ટરનલ એનર્જીમાં ઘટાડો થાય છે અને એક્સપાન્શન થાય. બરાબર, એટલા માટે ટેમ્પરેચર ક્યાંથી ક્યાં જાય છે? T2 to T1. અહીંયા T2 કેવું હશે? અહીંયા લખી નખાય એવું હોય ને તો T2 is higher than the T1. ટેમ્પરેચર T2 કેવું હશે? વધારે હશે. કેના કમ્પેરમાં? T1 ની કમ્પેરમાં. હવે આપણે શું કરી? એપ્લાઇંગ ધી ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક. So here we take apply first law of thermodynamic. તમારે અહીંયા શું લખવાનું છે? TD નથી લખવાનું. બરાબર, થર્મોડાયનેમિક આખું લખજો. Applying the first law of thermodynamics. So this is a first law of thermodynamic. Q is equal to delta E plus W. So here this Q is a heat, delta E means changing internal energy, and W means work done. In this equation Q is a 0. Q is equal to 0 because of this is the adiabatic expansion. What is known as adiabatic process? In this process, in which process heat will be constant. Heat કેવી રહેશે? Constant રહેશે. That's why dq is equal to 0. dq કેવું થશે? Changing heat is equal to 0. હીટમાં કંઈ ચેન્જીસ થશે નહીં. તો અહીંયા આપણે શું લખી શકીએ? આના બરાબર q બરાબર 0 લખી જો. 0 is equal to delta E plus W. હવે અહીંયા 0 કેમ લખ્યું? Q હીટમાં કંઈ ચેન્જીસ થતો નથી એટલા માટે આપણે 0 લખ્યું. ડેલ્ટા E પ્લસ W. હવે ડેલ્ટા E છે ચેન્જિંગ ઇન્ટરનલ એનર્જી, એને આ સાઈડ લઈ જાઓ, ઇક્વલ ટુની આ સાઈડ લઈ જાઓ એટલે કેવા થઈ જશે? નેગેટિવ ડેલ્ટા E ઇઝ ઇક્વલ ટુ W. અહીંયા W ની જગ્યાએ તમે શું લખી શકો? W2. W2 કેમ? Because of this code B2C, at that time adiabatic expansion is there. So this work done by the system onto the surrounding is W2. W2 work done થાય છે. સાયકલની અંદર જોવું હોય તો ચેક કરી લેજો. W2 work done થશે. અહીંયા નેગેટિવ ડેલ્ટા E કેમ છે? નેગેટિવ ડેલ્ટા E કેમ છે? ચેન્જિંગ ઇન્ટરનલ એનર્જી. નેગેટિવ સાઇન ઇટ ઇન્ડિકેટ ધી ઇન્ટરનલ એનર્જી ઇટ વિલ બી ડિક્રીઝ. ઇન્ટરનલ એનર્જીમાં શું થાય છે? ઘટાડો થાય. એટલા માટે અહીંયા નેગેટિવ ડેલ્ટા E આવેલું છે. આને આપણે ઇક્વેશન નંબર શું આપી દઈએ? 1. ઇક્વેશન નંબર આપી દઈએ 1. હવે જો વર્ક ડન આપણે ડિટરમાઇન કરવું છે. શું ડિટરમાઇન કરવું છે? વર્ક ડન W2 ડિટરમાઇન કરવું છે. તો કઈ રીતે? જો ડેલ્ટા U નો યુઝ કરી અને આપણે W2 ડિટરમાઇન કરી શકીએ. તો આપણી પાસે ઇક્વેશન છે હીટ કેપેસિટી એટ કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ. હીટ કેપેસિટી એટ કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા E બાય ડેલ્ટા T. બરાબર, આ રીતનું ઇક્વેશન છે. CV ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા E બાય ડેલ્ટા T. બરાબર, હીટ કેપેસિટી એટ કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ચેન્જિંગ ઇન્ટરનલ એનર્જી ડિવાઇડેડ બાય ચેન્જિંગ ટેમ્પરેચર. જો અહીંયા CP હોય, CP તો શું આવી શકે? તો આ રીતનું આવે. જો CP ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા H ડિવાઇડેડ બાય ડેલ્ટા T. આ રીતનું આવે. બરાબર, ડેલ્ટા H. CP means heat capacity at constant pressure. At that time delta H by delta T. Delta H means changing enthalpy divided by changing temperature. તો અહીંયા શું છે? CV is equal to delta E by delta T. હવે આપણે શું જોઈએ છે? ડેલ્ટા E જોઈએ. તો ડેલ્ટા E ને આપણે શું કરી? સૂત્રનો
કરતા કરીએ એટલે શું મળી જશે CV ડેલ્ટા ટી. પણ અહીંયા બંને બાજુ નેગેટિવ સાઇન લઈ લે, કારણ કે અહીંયા કેવું છે નેગેટિવ ડેલ્ટા ઈ છે, તો અહીંયા આપણે બંને સાઈડ શું લઈ નેગેટિવ ટર્મ લઈ, બરાબર. તો અહીંયા નેગેટિવ ડેલ્ટા ઈ લખો તો અહીંયા પણ શું થઈ જશે નેગેટિવ CV ડેલ્ટા ટી. હવે શું થશે જો ડેલ્ટા ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ નેગેટિવ CV. અહીંયા ડેલ્ટા ટી છે મીન્સ ચેન્જિંગ ટેમ્પરેચર, ટેમ્પરેચર ચેન્જ કેટલો થાય T2 ટુ T1, તો T2 કેવા હશે મોટા હશે એટલે અહીંયા શું થશે T2 માઇનસ T1, બરાબર. T2 માઇનસ T1. હવે શું થશે જો આ નેગેટિવ સાઇનને અંદર લઈ જાઓ એટલે શું થઈ જશે, આ નેગેટિવ સાઇન છે અને અંદર લઈ જાઓ તો શું થઈ જશે T1 માઇનસ T2. તો આ રીતનું ઇક્વેશન થશે ડેલ્ટા ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ CV T1 ટુ T2, બરાબર. અહીંયા નેગેટિવ સાઇન હતી જો આ રે એને ક્યાં લઈ ગયા ઇનસાઇડ ધી બ્રેકેટ, ધેટ્સ વાય T1 માઇનસ T2 આ કેવી થઈ જશે નેગેટિવ, નેગેટિવ નેગેટિવ કેવું થઈ જશે પોઝિટિવ, તો T1 પોઝિટિવ થઈ જશે અને T2 કેવું થઈ જશે નેગેટિવ થઈ જશે. તો હવે જો અહીંયા આને ઇક્વેશન આપણે શું આપી દઈએ સેકન્ડ. સો ધીસ સેકન્ડ ઇક્વેશન ઇટ વિલ બી પુટ ઇન ટુ ધી ઇક્વેશન નંબર 1. ઇક્વેશન નંબર 1 ની અંદર મૂકો એટલે ઇક્વેશન કેવું થઈ જશે જો આ રીતે ડેલ્ટા ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ W2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ CV T1 માઇનસ T2. આ રીતનું ઇક્વેશન થઈ જશે. તો W2 કઈ રીતે મળશે, વર્ક ડન બાય ધી સિસ્ટમ ઓન ટુ ધી સરાઉન્ડિંગ કઈ રીતે મળશે CV T2 માઇનસ T1. અહીંયા નેગેટિવ સાઇન શું ઇન્ડિકેટ કરે, નેગેટિવ ડેલ્ટા ઈ શું ઇન્ડિકેટ કરે, ધીસ નેગેટિવ ડેલ્ટા ઈ ઇઝ ઇન્ડિકેટ ધી ડિક્રીઝ ધી ઇન્ટરનલ એનર્જી. ઇન્ટરનલ એનર્જી કેવી થાય છે ઘટે છે એ અહીંયા બતાવે છે. W2 કેવું મળશે, W2 ની સાઇન કેવી હશે નેગેટિવ મળશે. કઈ રીતે નેગેટિવ, T1 કેવા છે ઓછા છે અને T2 કેવા છે વધારે છે, T2 ની સાઇન કેવી છે નેગેટિવ, તો આ ટર્મ કેવી થઈ જશે નેગેટિવ ટર્મ થશે એટલે નેગેટિવ વર્ક ડન થશે, બરોબર. ક્યારે કાર્ય નેગેટિવ હોય નહીં પણ એની સાઇન શું ઇન્ડિકેટ કરે, ધી સાઇન ઇન્ડિકેટ ધી વર્ક ડન બાય ધી સિસ્ટમ ઓન ટુ ધી સરાઉન્ડિંગ. W2 કેવું આવશે નેગેટિવ આવશે. કેમ આવશે, કારણ કે વર્ક ડન કેનામાંથી ક્યાં થાય સિસ્ટમ ટુ સરાઉન્ડિંગ, જ્યારે તે સિસ્ટમ ટુ સરાઉન્ડિંગ વર્ક ડન થાય એટલે કેવું હોય નેગેટિવ હોય. તો અહીંયા વર્ક ડન W2 કેવું મળશે નેગેટિવ મળશે. નેગેટિવ સાઇન ઇન્ડિકેટ ધી વર્ક ડન બાય ધી સિસ્ટમ ઓન ટુ ધી સરાઉન્ડિંગ. તો આ W2 કઈ રીતે મળશે CV T1 માઇનસ T2. આ ઇક્વેશન તમારે યાદ રાખવાનું થશે. આઇડિયાબેટિક એક્સપાન્શન થાય ત્યારે આ ઇક્વેશનનો યુઝ કરી અને તમારે વર્ક ડન ડિટરમાઇન કરવાનું થશે. જો વર્ક ડન સિસ્ટમ ટુ સરાઉન્ડિંગ હોય તો સરાઉન્ડિંગ ટુ સિસ્ટમ હોય તો ચેન્જ થઈ જશે, બરાબર. ક્યારે વર્ક ડન સિસ્ટમ ટુ સરાઉન્ડિંગ હોય અને આઇડિયાબેટિક એક્સપાન્શન હોય તો આ રીતે વર્ક ડન તમને મળશે. સો ધીસ ઇઝ ધી ઓલ અબાઉટ ધી આઇડિયાબેટિક expansion. Next we will learn about the isothermal compression. તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો, લખી લ્યો. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ આપણે isothermal compression. So friends, next is isothermal compression. So this isothermal compression situation done from C to D. So whenever this situation goes from C to D, at that time pressure and volume it will be also changed from P3 V3 to P4 V4. So this pressure and volume it will be changed. Here pressure will be increased from P3 to P4 because of this is the compression process. That's why pressure will be increased and V3 to V4 volume will be decreased because of this is the compression process. Here temperature can be changed. Temperature does not change because of this is the isothermal process. At that time temperature should be constant. That's why temperature cannot be changed. T1 to T1 it cannot be changed. And whenever temperature cannot be changed, at that time internal energy cannot be changed. It is also 0. That's why D is equal to 0 because of DE is equal to CV dt. That's why internal energy will be also 0. So DE is equal to 0. Now we apply the first law of thermodynamic. So this is applying first law of thermodynamic. So this first law of thermodynamic is Q is equal to delta E plus
W. So here delta E is equal to 0. So this equation is Q is equal to W. So here Q and W. Q means heat, W means work done. So for isothermal compression, Q is equal to negative sign and W is equal to work done whenever C to D. At that time work done is equal to શું થશે? વર્ક ડન શું થશે? W3. Whenever C to D, at that time work done is a W3. W3 વર્ક ડન મળશે. હીટ કેવી મળશે? નેગેટિવ મળશે. હીટ કેવી મળશે? નેગેટિવ Q. નેગેટિવ Q means heat will be change. It will be transferred from system to surrounding. ક્યાં જશે? સિસ્ટમમાંથી સરાઉન્ડિંગમાં હીટ ચેન્જ થશે. સિસ્ટમમાંથી સરાઉન્ડિંગમાં જશે એટલે સાઇન કેવી હશે? નેગેટિવ સાઇન હશે. અને વર્ક ડન W3 કેવું હશે? પોઝિટિવ હશે. વર્ક ડન ઓન ટુ ધી સિસ્ટમ, વર્ક ડન બાય ધી સરાઉન્ડિંગ ઓન ટુ ધી સિસ્ટમ, ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ અ પોઝિટિવ. હીટ વિલ બી નેગેટિવ. હીટ કેવી હશે? સિસ્ટમમાંથી સરાઉન્ડિંગમાં જશે અને વર્ક ડન W3 કેના ઉપર થશે? સિસ્ટમ ઉપર થશે. એટલે આને ઇક્વેશન આપણે આપી દઈએ, ઇક્વેશન નંબર 1. તો પહેલે જે રીતે W1 ડિટરમાઇન કર્યું હતું એ જ રીતનું આપણે શું થશે? W3 ડિટરમાઇન કરવાનું થશે. તો આપણે W3 ડિટરમાઇન કરી તો અહીંયા શું થશે? W3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ વોલ્યુમ V3 ટુ V4. વોલ્યુમ V3 ટુ V4, હિયર pressure and dV. So is integration of pressure with respect to volume. So this equation become W3 is equal to, અહીંયા શું થઈ જશે? PV is equal to nRT. બરોબર, આગળના ઇક્વેશનની અંદર લખેલું જ છે, બધું જોઈ લેજો. PV is equal to nRT. તો અહીંયા શું થઈ જશે? આપણે ડાયરેક્ટ મૂકી દઈએ. અહીંયા આવી જશે, શું આવી જશે? ઇન્ટિગ્રેશનની બહાર આપણે લખી લઈએ RT1. ટેમ્પરેચર કેટલું છે? T1. ઇન્ટિગ્રેશન V3 ટુ V4. અહીંયા આવી જશે dV બાય V. બરોબર, આ રીતનું ઇક્વેશન થઈ જશે. ડાયરેક્ટ લખું છું. બરોબર, RT ટેમ્પરેચર કેટલું છે? T1. વોલ્યુમ V3 ટુ V4. dV ઇઝ ઇક્વલ ટુ dV બાય V. બરોબર, અહીંયા PV ઇઝ ઇક્વલ ટુ nRT. એ ઇક્વેશનનો યુઝ કર્યો, n બરાબર 1 મોલ. તો અહીંયા શું આવી જશે? RT કોન્સ્ટન્ટ એટલે આઉટસાઇડ ઓફ ધી ઇન્ટિગ્રેશન, ધેટ્સ વાય RT1 ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ V3 ટુ V4 વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ dV બાય V. તો અહીંયા હવે ઇન્ટિગ્રેશન ડાયરેક્ટ કરીએ એટલે શું મળશે? W3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ RT1 ઇન્ટિગ્રેશન log V4 ટુ V3. ડાયરેક્ટ લખું છું. બરાબર, ઇન્ટિગ્રેશન આનું કરશો એટલે મળશે ln V લોઅર લિમિટ W3, અપર લિમિટ W4. સો ln V4 minus ln V3. So this equation become ln V4 upon V3. બરાબર, તો આ ઇક્વેશન તમને મળી જશે. આ ઇક્વેશન નંબર 2 આપી દો, એને ક્યાં મૂકવાનું? ઇક્વેશન નંબર 1 ની અંદર. તો શું થશે? ઇક્વેશન ઇઝ માઇનસ Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ W3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ RT1 ઇઝ હિયર ln V4 divided by V3. So this is the equation. It is used to determine the work done whenever isothermal compression is there. So this, whenever isothermal compression is there, at that time work done is determined by this equation. In this equation here V4 to V3. So this V4 is lower than the V3. V3 is higher than the V4. V3 કેવું હશે? વધારે હશે. V4 કેવું હશે? ઓછું હશે. એટલે અહીંયા ઇક્વેશનનો જવાબ શું મળશે તમને? લેસ ધેન ધી 1. એક કરતાં કેવું મળશે? ઓછું મળશે. એક કરતાં ઓછું મળશે એટલે આની કિંમત કેવી થઈ જશે? નેગેટિવમાં થઈ જશે. બરાબર, આ ln એપ્લાય કરશો એટલે આની નેગેટિવ કિંમત મળશે. નેગેટિવ કિંમત મળે તો W3 નેગેટિવ મીન્સ શું થાય? W3 પોઝિટિવ હશે. પણ અહીંયા નેગેટિવ મીન્સ શું થશે? હીટ કેવી મળશે? નેગેટિવ મળશે. હીટ નેગેટિવ મળે એનો મિનિંગ શું થશે? ધીસ હીટ વિલ બી ટ્રાન્સફર ફ્રોમ સિસ્ટમ ટુ સરાઉન્ડિંગ. બરાબર, અને W3 કેવું હશે? પોઝિટિવ હશે. પોઝિટિવ કેમ? કારણ કે W3 ઇઝ વર્ક ડન ઓન ટુ ધી સિસ્ટમ. સિસ્ટમ ઉપર વર્ક ડન થશે. ક્યાંથી? સરાઉન્ડિંગ ટુ સિસ્ટમ. બરાબર, સો ધીસ ઇઝ ધી ઇક્વેશન ફોર ધી ડિટર્મિનેશન ઓફ W3. W3 ડિટરમાઇન કરવા માટે આ ઇક્વેશન યુઝ થશે. હીટ ડિટરમાઇન કરવા માટે પણ આ ઇક્વેશન યુઝ થશે. ક્યારે? આઇસોથર્મલ કમ્પ્રેશન હશે ત્યારે. સો ધીસ ઇઝ ધી ઓલ અબાઉટ ધી આઇસોથર્મલ કમ્પ્રેશન. લઈ લ્યો, સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો ને લખી નાખો. નેક્સ્ટ આપણે જોઈ આઇડિયાબેટિક કમ્પ્રેશન. સો ફ્રેન્ડ્સ, ધીસ ઇઝ ધી લાસ્ટ સ્ટેજ ઓફ કાર્નોટ સાયકલ. ઇટ ઇઝ અ આઇડિયાબેટિક compression. So this adiabatic compression is done from D to A.
D to A. So this adiabatic compression is done from D to A. So whenever D to A, at that time pressure and volume will be changed from P4 V4 to P1 V1. So this is the compression. At that time pressure will be increased, volume will be decreased. So next is temperature can be changed or not. Temperature can be changed because of this is the adiabatic compression. So this compression is done by the internal energy, means this compression is done by the surrounding to system. That's why compression is done onto the system. At that time internal energy will be increased because of temperature will be increased from T1 to T2. ટેમ્પરેચરમાં વધારો થશે કારણ કે કમ્પ્રેશન થાય પણ કેવું છે આઇડિયાબેટિક કમ્પ્રેશન એટલે કમ્પ્રેશન થશે એટલે હીટ હકીકતમાં શું થવું જોઈએ જ્યારે કમ્પ્રેશન થાય એટલે હીટ શું થાય સિસ્ટમમાંથી સરાઉન્ડિંગમાં બહાર જાવી જોઈએ પણ કમ્પ્રેશન થાય છતાં હીટમાં કંઈ ચેન્જીસ થતો નથી. આઇડિયાબેટિક કન્ડિશન છે એટલા માટે હીટ કંઈ ચેન્જ થતો નથી. મીન્સ ડીક્યુ કેવા છે ડીક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હીટ કેન નોટ બી ચેન્જ. ડીક્યુ ચેન્જ નથી થતો તો ચેન્જ જે કમ્પ્રેશન આપ્યું એનર્જી ક્યાં જશે ઇટ વિલ બી ઇન્ક્રીઝ ધી ઇન્ટરનલ એનર્જી. ઇન્ટરનલ એનર્જીમાં શું થશે વધારો થશે એટલે ટેમ્પરેચરમાં પણ શું થશે વધારો થશે. T1માંથી ક્યાં આવી જશે T2માં એટલે ટેમ્પરેચર કેવું થઈ જશે વધી જશે. હીટ ચેન્જ થશે નહીં. નાવ વી એપ્લાઇંગ ધી ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક. ફર્સ્ટ લો આપણે શું કરી એપ્લાઇંગ ધી ફર્સ્ટ લો ઓફ thermodynamic. So whenever we apply the first law of thermodynamic, at that time Q is equal to delta E plus W. So here Q is equal to 0 because of this is the adiabatic process. That's why heat cannot be changed. That's why it is a 0. So here we take delta E is equal to W. Here positive sign indicate the internal energy will be ઇન્ક્રીઝ. અહીંયા ઇન્ટરનલ એનર્જીમાં શું થશે વધારો થશે એટલા માટે અહીંયા આપણે નેગેટિવ લખેલું છે નહીં. પોઝિટિવ સાઇન મીન્સ શું ઇન્ડિકેટ કરશે મેથેમેટિકલી અહીંયા જો નેગેટિવ સાઇન આવે પણ લખશું નહીં કારણ કે આ ડેલ્ટા ઈ કેવો હશે પોઝિટિવ હશે. પોઝિટિવ કેમ હશે બીકોઝ ઓફ ઇન્ટરનલ એનર્જી વિલ બી ઇન્ક્રીઝ. ઇન્ટરનલ એનર્જીમાં શું થશે વધારો થશે. એ જ રીતની તમે સાઇન ઇન્ડિકેટ કરજો નહીં તો તમે ગોટે ચડી જશો. જ્યારે પણ ડબલ્યુ વર્કડન હંમેશા કેવું હોય પોઝિટિવ હોય ક્યારે નેગેટિવ વર્કડન હોય નહીં. પણ એની સાઇન શું ઇન્ડિકેટ કરશે એની સાઇન ઇન્ડિકેટ એ રીતનું કરશે કે વર્કડન જો સિસ્ટમમાંથી સરાઉન્ડિંગમાં થતું હોય લખવું અહીંયા લખી લેજો સિસ્ટમમાંથી સરાઉન્ડિંગમાં થતું હોય તો નેગેટિવ વર્કડન જો સરાઉન્ડિંગમાંથી સિસ્ટમમાં થતું હોય વર્કડન ઓન ટુ ધી સિસ્ટમ એટ ધેટ ટાઈમ પોઝિટિવ ડબલ્યુ. વર્કડન ઓન ટુ ધી સરાઉન્ડિંગ એટ ધેટ ટાઈમ નેગેટિવ. હીટ જ્યારે વેનએવર હીટ ફ્લો ફ્રોમ સિસ્ટમ ટુ સરાઉન્ડિંગ સિસ્ટમમાંથી સરાઉન્ડિંગમાં જાય ત્યારે નેગેટિવ સાઇન આવશે નેગેટિવ ક્યુ ઇન્ડિકેટ ધી હીટ વિલ બી ફ્લો ફ્રોમ સિસ્ટમ ટુ સરાઉન્ડિંગ. આ તમે ચોથા સેમેસ્ટરની અંદર ભણી ગયા છો હજી કહું છું તમે બરાબર. નેક્સ્ટ ઇઝ whenever heat flow from surrounding to system at that time it indicate positive sign. તો એ ડિરેક્શન બતાવશે ક્યાંથી ક્યાં હીટ જાય બરાબર. પોઝિટિવ નેગેટિવ કંઈ અહીંયા આવશે નહીં. વર્કડન પોઝિટિવ કે નેગેટિવ હોય નહીં પણ એની સાઇન ઇન્ડિકેટ શું કરશે કે વર્કડન સિસ્ટમ ઉપર થાય છે કે સરાઉન્ડિંગમાં બરાબર. તો અહીંયા પોઝિટિવ ડેલ્ટા એ શું બતાવશે ઇન્ક્રીઝ ધી ઇન્ટરનલ એનર્જી અને વર્કડન આપણે અહીંયા શું લખી શકીએ W4. આને ઇક્વેશન નંબર 1 આપી દે. નેક્સ્ટ આપણે જો W4 વર્કડન ડિટરમાઇન બાય યુઝ ઓફ ઇન્ટરનલ એનર્જી. ઇન્ટરનલ એનર્જીનો યુઝ કરી અને આપણે W4 ડિટરમાઇન કરશું. તો અહીંયા ઇક્વેશન શું થશે CV ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા E બાય ડેલ્ટા T. સો હિયર ડેલ્ટા E ઇઝ ઇક્વલ ટુ CV ડેલ્ટા T. અહીંયા નેગેટિવ લેવાની જરૂર છે નહીં કારણ કે પોઝિટિવ E છે પોઝિટિવ ડેલ્ટા E છે. અહીંયા શું આવી જશે CV ડેલ્ટા T મીન્સ T2 માઇનસ T1 બરાબર. તો ઇક્વેશન શું થઈ ગયું ડેલ્ટા E ઇઝ ઇક્વલ ટુ CV T2 માઇનસ T1. આને ઇક્વેશન નંબર 2 કહી દઈ. ઇક્વેશન નંબર 2 ને કેમાં મૂકી દે ઇક્વેશન નંબર 1 ની અંદર. તો ઇક્વેશન કેવું થઈ જશે ડેલ્ટા E ઇઝ ઇક્વલ ટુ W4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ CV T2 માઇનસ T1. હવે જુઓ અહીંયા આ ઇક્વેશન લાસ્ટ ઇક્વેશન છે. જ્યારે આઇડિયાબેટિક કમ્પ્રેશન થાય ત્યારે વર્કડન તમને કઈ રીતે મળશે W4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ CV T2 માઇનસ
T1. હવે અહીંયા જુઓ T2 કેવું હશે, વધારે હશે, T1 કેવું હશે, ઓછું હશે. એટલે આની ઇક્વેશન કેવું થઈ જશે, ઇક્વેશન પોઝિટિવ આવશે. પોઝિટિવ W4 મીન્સ શું થશે, પોઝિટિવ W4 મીન્સ શું થશે, વર્ક ડન ઓન ટુ ધી સિસ્ટમ બાય ધી સરાઉન્ડિંગ. સરાઉન્ડિંગમાંથી વર્ક ડન કેમાં થશે, સિસ્ટમમાં થશે. અને ઇન્ટરનલ એનર્જી પણ પોઝિટિવ, એનો મિનિંગ ઇન્ટરનલ એનર્જી વિલ બી ગેઇન, ઇન્ટરનલ એનર્જી વિલ બી ઇન્ક્રીઝ. પોઝિટિવ સાઇન શું બતાવશે, ઇન્ક્રીઝ ઇન્ટરનલ એનર્જી થાય. તો આ ઇક્વેશન તમારે યાદ રાખવું પડશે. સો ધીસ ઇઝ ધી ઓલ અબાઉટ ધી કાર્નોટ સાયકલ. For in this video we determine the 4 work done, W1, W2, W3 and W4. ચારે ચાર વર્ક ડન ડિટરમાઇન કર્યા. એના જે લાસ્ટ ઇક્વેશન છે એ તમારે ફરજિયાત યાદ રાખવા જોશે. આગળના વિડીયોની અંદર પણ યુઝ થશે અને નેક્સ્ટ આપણે જે એક્ઝામ્પલ ગણશું એની અંદર પણ યુઝ થશે. એટલે આ તમને ઇઝીલી આવડી જશે, બરાબર. પેલું આઇસોથર્મલ, ફર્સ્ટ હતું આઇસોથર્મલ એક્સપાન્શન, એ આવડી જાય તો તમને નેક્સ્ટ હતું એ નેક્સ્ટ આઇસોથર્મલ કમ્પ્રેશન આવડી જાય. જો તમને આઇડિયાબેટિક એક્સપાન્શન આવડે તો આઇડિયાબેટિક કમ્પ્રેશન આવડે. તો આ રીતનું છે, બહુ વધારે છે નહીં, ભલે એકદમ બહુ મોટો ક્વેશ્ચન છે પણ એકદમ ઇઝી છે, કંઈ છે નહીં. જો તમે પહેલેથી તમે સમજેલા હોય તો આ ચારે ચાર ઇઝીલી તમે ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકો. કાર્નોટ સાયકલ, એના પછીનો એનો ગ્રાફ તમે ઇઝીલી સમજેલા હશે તો આ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં કંઈ છે નહીં. જો ગ્રાફ જ નથી આવડતો, તમને સમજાતો નથી, તો તમારે એનો પહેલાંનો વિડીયો જોવો જોશે જે સાયકલ આપણે ડ્રો કરી હતી, બરાબર. એ સમજી જશો તો ગ્રાફ સમજાશે, ગ્રાફ સમજાશે તો આનું ડિસ્ક્રિપ્શન બધું સમજાઈ જશે, એમાં કંઈ છે નહીં. સો ધીસ ઇઝ ધી ઓલ અબાઉટ ધી કાર્નોટ સાયકલ. નેક્સ્ટ વી વિલ લર્ન અબાઉટ ધી એફિશિયન્સી ઓફ હીટ એન્જિન. હીટ એન્જિનની એફિશિયન્સી ડિટરમાઇન કરવા માટેનું આપણે ઇક્વેશન ડિટરમાઇન કરશું. સો થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.